Hello friends, myself Dr. Kirti Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College Jawar. So friends, I welcome you all for the FIBSc Foundation course semester 1 unit 2 concept of disparity. So in our last lecture we have already taken the introduction of this topic, that is concept of disparity. Here you have to learn about the gender disparity and problems faced by disabled people. Okay, so here we will first see now what is the gender disparity. Okay, actually we have taken the introduction part, but we will just try to understand that women and men are actually equally important for the growth and development of individual and even for the society. But however, if you do the careful analysis of Indian society, it indicates that the situation of women is not yet good. Okay, and the sex ratio in the Indian population has been still changing. It is having variation and it is becoming unfavorable towards women day by day. So actually what is happening in Indian society, we can easily find out that still the condition of women is not good. Now so much time has passed for the independence and all, so little bit status of woman is now changed, but still if you minutely observe, still the violence and the status of woman is not yet good, and therefore it is necessary that we should have proper study on the disparity of gender bias type. Okay, so first we will see what is actually happening because of gender disparity. Okay, so actually what is the thing that women are discriminated against everything from early childhood. स्त्रिया ज्या असतात त्या बालपणीपासूनच त्यांना वेगळं काढलं जातं मुलांपेक्षा, आणि त्यांना काही सोयीसुविधा किंवा इव्हन काही ठिकाणी अन्न पुरवठा हा सुद्धा कमी प्रमाणामध्ये केला जातो. सो फ्रॉम व्हेरी अर्ली चाइल्डहुड वी कॅन सी दॅट विमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड and they are isolated from the other society. The same thing is happening again when they are grown up, like they have to face early marriages. Okay, emphasis on domestic activities, lesser emphasis on education and career opportunities. So they are not given proper career opportunities, not even proper food, education, and early marriages are taking place in Indian society. So they have proper, or we can say total dependence on other, that is their parents or husband, and therefore they become dependent for their whole life. Even the girl child is usually burdened with the responsibilities beyond their capacity. जेवढी मुलींची क्षमता नसते त्याच्यापेक्षा पण त्यांना जास्त प्रमाणामध्ये कामं करायला लावली जातात. दे हॅव एक्सप्लॉयटेशन and they have lot of demands. Then women are becoming target for atrocities in many type. वेगवेगळ्या प्रकारे वेगवेगळ्या व्हायलेन्सला किंवा अब्युजेसला स्त्रियांना टार्गेट केलं जातं. दे आर अगेन सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेशन इन लर्निंग, डाउरी डेथ्स अँड एक्सप्लॉयटेशन इन वर्क प्लेसेस. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांना त्रास तर होतोच. डावरी म्हणजे हुंड्यामुळे डेथ होतात, आणि जिथे त्या काम करत असतील तिथे सुद्धा त्यांना एक्सप्लॉयटेशन आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या त्रासाला सामोरं जावं लागतं. वेन गर्ल बिकम मॅच्युअर अँड स्लोली what happens, they become physically weak, but nobody will pay attention on their problem, and many times they are expected for many other things. म्हणजे हळूहळू वय झालेल्या स्त्रिया या फिजिकली वीक होत जातात, पण त्यांच्या या प्रॉब्लेमकडे कोणी लक्ष देत नाही आणि त्यांच्याकडून अधिकाधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे जबाबदारीची अपेक्षा केली जाते. सो though they have a lot of contribution to their family, but still they are ignored and then they are susceptible to violence. म्हणजे जरी ते त्यांच्या फॅमिलीला आणि आपल्या समाजाला खूप मोठं कॉन्ट्रीब्युशन देत असल्या तरीसुद्धा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं, किंवा स्त्रिया या मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्षित राहतात आणि त्या दुर्बळ असला आहेत असं पकडलं जातं, आणि त्याच्यामुळे त्या व्हायलेन्सला कारणीभूत होतात. ओके, सो इन अवर पास्ट डेज वी हॅव मेनी लेडीज or women which have great contribution in our society, like Pandita Ramabai, Sarojini Naidu, Indira Gandhi,
but still the position of women in society is not yet very good and they are facing the problem of gender inequality or gender disparity. तर आता ही डिस्पॅरिटी म्हणजेच असमानता किंवा विषमता कशामुळे निर्माण होते, तर त्याचं सगळ्यात पहिलं कारण आहे ते म्हणजे फिमेल फोर्टिसाइड. ओके, फिमेल फोर्टिसाइड म्हणजे आपण लास्टमध्येच बघितलं होतं की लहानपणीच म्हणजे गर्भातच स्त्रियांची हत्या केली जाते. जर गर्भ स्त्रीचा असेल तर तो तिकडेच काढून टाकला जातो, म्हणजे स्त्री भ्रूण हत्या केली जाते. ओके, सो व्हॉट इज ॲक्च्युली द डिफरंट कॉजेस फॉर फिमेल फोर्टिसाइड? ओके, सो व्हेरी फर्स्ट कॉज इज प्रेफरन्स फॉर मेल चाइल्ड. ओके, तर काय असतं की आपल्या समाजामध्ये जी पितृसत्ताक पद्धती आहे, पॅट्रिआर्चिकल टाईप, वेअर देर इज प्रेफरन्स टू अ मेल चाइल्ड ॲज male will learn properly and then they will become a source of income. This is the mentality of the Indian society and therefore nobody want to have a girl child. कारण मुलींना ही एक जबाबदारी समजली जाते, त्या पैसे कमवणार नाहीत म्हणजे फक्त ओझं होईल, म्हणून लोकांना फक्त मेल चाइल्ड हवा असतो. द सेकंड वन इज वॉट कस्टम्स अँड रिच्युअल्स. म्हणजे काय की इन इंडिया द कस्टम्स अँड रिच्युअल इन कल्चर आर सो दॅट देर इज लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ मेल अँड व्हेरी लेस कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ फिमेल. अँड अगेन देर इज ritual that when a person dies only male child can give what we can say the death ceremony and therefore nobody want that girl child is given preference. So for some states like Rajasthan, Bihar, still the birth of girl child is a burden and it is also considered as inauspicious. Inauspicious म्हणजे अशुभ. जर स्त्रीचा जन्म झाला म्हणजे लहान बाळाचा तर तो सुद्धा अशुभ समजला जातो बऱ्याच राज्यांमध्ये आणि म्हणून फिमेल फोर्टिसाइड केलं जातं, म्हणजे स्त्रीभ्रूण हत्या केली जाते. थर्ड वन इज कॉल्ड ॲज स्टेटस ऑफ वुमन. ओके, स्टील देर इज प्रॉब्लेम विथ स्टेटस ऑफ वुमन इन द सोसायटी बिकॉज देर इज ऑलवेज प्रेफरन्स टू अ मेल चाइल्ड. It is a patriarchal ideology which is there in the mind of Indian society and woman is always treated as a subordinate position. ओके, म्हणजे स्त्रियांना दुय्यम स्थान दिलं जातं. Their marriage is a necessary sacrament and have heavy expenses in during their marriages. म्हणजे लग्न हे कंपल्सरी झालंच पाहिजे स्त्रीचं. अजून पण अशी मेंटॅलिटी आपल्या सोसायटीमध्ये आपल्याला दिसून येते आणि जेव्हा लग्न केलं जातं स्त्रीचं तेव्हा हुंड्याच्या स्वरूपात आईवडिलांना हेवी एक्सपेन्सेस करावे लागतात. सो दॅट इज अगेन अ बिग प्रॉब्लेम अँड देअरफॉर स्टेटस ऑफ वुमन इज नॉट गुड विच इज अ कॉज ऑफ फिमेल फोर्टिसाइड. देन नेक्स्ट, लोअर न्यूट्रिशन टू द फिमेल चाइल्ड. एवढं करूनसुद्धा जर स्त्रिया जन्माला आल्याच तर त्यांना कमी प्रतीचं अन्न काही वेळा खाऊ घातलं जातं किंवा इवन घरामध्ये जी स्त्री असते तिला उरलं सुरलं अन्न खायला मिळतं अँड देअरफॉर व्हॉट हॅपन्स, they don't have proper nutrition and therefore their children is also not having proper nutrition. So therefore slowly they become weak and again it becomes a problem for women. म्हणजे ही एक चक्र आहे, बरोबर आहे. there is serious physical deficiency, food deficiency and therefore there is problem or challenge in their capability of work and again they are abused for that. So this is a problem of lower nutrition. Then nowadays there is sex determination technology which is developing in the society. So what is happening की जेव्हा एखादी स्त्री प्रेग्नंट असते तेव्हा काय केलं जातं, यूजिंग दिस sex determination technology the gender of the child is already identified, whether it is a boy or girl, means whether the child is male or female, and accordingly if it is a female child it is foeticide. So these are the different causes which are responsible for the female foeticide. So this is all when a girl is not born. जेव्हा स्त्री जन्मालाच आलेली नसते तेव्हा तिच्याबरोबर होणारे हे सगळे प्रॉब्लेम्स आहेत. सो फर्स्ट वन इज फिमेल फोर्टिसाइड. पण एकदा जर लेडी जन्माला आली आणि ती मोठी व्हायला लागली तर तिच्याबरोबर काय काय प्रॉब्लेम्स होतात, दे आर डिस्क्राइब्ड इन दिस. दिट इज कॉल्ड ॲज व्हायलन्स अगेन्स्ट वुमन.
म्हणजे जन्माला येण्यापूर्वीच प्रॉब्लेम आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज फिमेल फोर्टिसाईड म्हणजे स्त्री भ्रूण हत्या. तिची आपण कारणं बघितली. आणि एवढं करून पण जर स्त्री जन्माला आलीच तर तिला मोठी होताना किंवा मोठा झाल्यावर वेगवेगळ्या व्हायलेन्सला सामोरं जावं लागतं. तिच्यावरती वेगवेगळ्या हिंसाचार केले जातात, अत्याचार केले जातात. दॅट इज कॉल्ड ॲज व्हायलेन्स अगेन्स्ट वुमन. So few topics drawn attention of researchers in social science, government, planning groups, social workers and reformers as the platform of problem of women, and they are actually because of violence against women. So approaches to the study of women problem range from physical problems or criminal problems, financial problems, etc. But one important problem relating to women which has been greatly ignored is the problem of violence against women. वेगवेगळ्या प्रकारचे तर प्रॉब्लेम्स आहेतच, पण त्याच्यामध्ये सगळ्यात मेन आहे ते म्हणजे हिंसाचार जो स्त्रियांविरुद्ध होतो, फिजिकल अब्यूज होतो तो. ओके, सो व्हेरी फर्स्ट वी विल सी दॅट व्हॉट आर डिफरंट कॉजेस फॉर व्हायलेन्स अगेन्स्ट वुमन. का निर्माण होतो अत्याचार. ओके, सो व्हेरी फर्स्ट कॉज अगेन व्हायलेन्स ऑफ वुमन इज मेन आर सुपिरियर टू वुमन. बघा, मी मागच्या टॉपिकमध्ये पण तुम्हाला सांगितलं होतं की जेव्हा एखादं लहान मूल जन्माला येतं ते 1, 2, 3 वर्षाचं होतं, तोपर्यंत त्याला स्वतःलाच माहीत नसतं की आपण गर्ल आहोत की बॉय आहोत. दे हॅव सेम फिजिकल ॲबिलिटीज, दे हॅव सेम मेंटल ॲबिलिटीज, बट आफ्टर 3-4 years the child is treated as a girl child or a boy child, बरोबर. and then they have the social pressure because of that child is grown into a female or male. आणि लहानपणापासून आपल्याला शिकवलं जातं की मेल सुपिरियर आहेत फिमेलपेक्षा, त्यांची फिजिकल ॲबिलिटी जास्त आहे, अशा प्रकारचं वळण दिलं जातं. आणि त्याच्यामुळे सगळ्यात आधी स्त्रिया अत्याचाराला सामोऱ्या जायला सुरुवात होते. सेकंड इज गिविंग अ सबऑर्डिनेट स्टेटस टू वुमन. आपण लहानपणापासूनच बघत असतो की घरामध्ये स्त्रियांना दुय्यम स्थान आहे, समाजामध्ये दुय्यम स्थान आहे, आणि आपणसुद्धा हळूहळू तेच शिकतो. अँड देन वी ग्रोन अप ॲज अ पर्सन हू इज गिविंग सबऑर्डिनेट स्टेटस टू वुमन. देन मेन टेक अप द स्टिरियोटाईप जेंडर रूल्स अँड डॉमिनेशन अँड कंट्रोल. म्हणजे हळूहळू पुरुष काय करायला शिकतात तर जेंडर रूल्स म्हणजे आपोआप त्यांच्याकडे रूल आणि रेग्युलेशन्स येतात ज्याच्यामध्ये ते स्त्रियांवर वर्चस्व गाजवायला लागतात आणि कंट्रोल करायला बघतात. वुमन टेक अप द रोल ऑफ सबमिशन, दे डिपेंडन्स अँड रिस्पेक्ट ऑथॉरिटी. म्हणजे काय की स्त्रिया आपोआप काय शिकतात, पुरुष शिकतात की स्त्रियांना कंट्रोल करायचं, त्यांच्यावर डॉमिनेशन करायचं, आणि स्त्रिया आपोआप काय शिकतात की सबमिसिव्ह भूमिका ठेवायची, दुय्यम भूमिका ठेवायची, डिपेंड राहायचं पुरुषांवरती आणि त्यांना रिस्पेक्ट करायचा. हे आपोआप आपण मोठे होता होता शिकतो. सो दीज आर द बेसिक कॉजेस ऑफ व्हायलेन्स अगेन्स्ट वुमन. देन अगेन female child grows up with a constant sense of being weak and in need of protection. लहानपणापासून आपण म्हणजे स्त्रिया अशा मोठ्या होतात की त्यांना ही शिकवण दिली जाते की तुम्ही वीक आहात आणि तुम्हाला सतत प्रोटेक्शनची गरज आहे. या मानसिकतेमुळेच स्त्रिया आपोआप वीक होतात आणि म्हणून त्या रात्री बाहेर फिरायला घाबरतात किंवा एकटं जायला कुठे घाबरतात. सो दॅट बिकम्स ॲक्च्युली अ टेंडन्सी अँड दॅट इज ऑल्सो अ सोशल प्रॉब्लेम. नाही स्त्रिया बाहेर फिरू शकत एकट्या बिकॉज दे आर टॉर्चर्ड बाय द मेल. सो देअरफॉर दिस इज वन मोर रिझन फॉर व्हायलेन्स अगेन्स्ट वुमन. अ फिमेल चाइल्ड इज एक्सपोज टू जेंडर डिफरन्सेस इन द फॅमिली सिन्स बर्थ. जसं मी सांगितलं की 3 वर्षाचं होईपर्यंत 4 वर्षाचं होईपर्यंत मेल फिमेल चाइल्डमध्ये तसा फारसा काही डिफरन्स नसतो, बट दे आर ग्रोन लाईक दॅट वे. And therefore female child always exposed to gender difference. In recent time gender differences are observed even before birth in the form of female foeticide. म्हणजेच काय तर स्त्री जन्माला यायच्या आधीच तिच्यामध्ये आणि मुलामध्ये डिफरन्स केला जातो इन द फॉर्म ऑफ फिमेल फोर्टिसाईड. मुलाचं जर भ्रूण असेल, गर्भ असेल तर तो ठेवला जातो, आणि जर स्त्रीचा गर्भ असेल तर तो पाडून टाकला जातो. सो धिस वे दिस ऑकर फ्रॉम द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड. सो दीज आर वेरियस टाईप ऑफ
causes which are given rise to violence against women. So it would therefore be native that violence against women does not exist actually. Despite of this type of thing, actually women are equal to male, okay, and it is by laws and human rights. But still, women in the society are facing various type of problems. So what are that type of problem that we will see now? So types and forms of violence against women. बघा आधी आपण टाइप्स बघणार आहोत. टाइप्स म्हणजे प्रकार आणि फॉर्म्स म्हणजे ते कशा प्रकारे घडवले जातात है ना. सो व्हेरी फर्स्ट इज कॉल्ड ॲज सायकोलॉजिकल व्हायलन्स. काय बघतोय आपण? स्त्रियांविरुद्धचे अत्याचार किंवा हिंसाचार. बघा सगळीकडेच हे एक्झिस्ट करतात असं नाही. इन सम हाऊस और सम सोसायटी इट इज व्हेरी गुड स्टेटस which is observed for women, but still there is some kind of society or some classes where actual problems with women are observed. So very first type of violence against women is psychological violence. So what is the meaning of psychological violence? That women are underestimated for their self confidence, okay, such as they are yelling, insulted, okay, or threatened, abused language, ह्युमिलेशन, हॅरॅसमेंट एक्सेट्रा. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी काय आहेत? मुलींवरती किंवा स्त्रियांवरती केल्या जातात. जसं येलिंग म्हणजे मोठ्या आवाजामध्ये बोलणे, इन्सल्ट करणे, त्यांना धमकी देणे किंवा वाईट लँग्वेजमध्ये त्यांच्याशी बोलणे. सो दीज आर सायकोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ व्हायलन्स अगेन्स्ट वुमन. बरोबर आहे? मानसिक प्रकारचा छळ. सेकंड वन इज कॉल्ड ॲज फिजिकल व्हायलन्स. बघा मानसिक छळ नसेल तर ऑब्वियसली शारीरिक छळ होतो, ओके. इट इज लाईक पुशिंग, हिटिंग, बीटिंग और फिजिकल अब्यूज विथ अ वेपन, टॉर्चर और सम टाईम इट इज ऑल्सो अ मर्डर. म्हणजे फिजिकल टाईपमध्ये, शारीरिक टाईपमध्ये काय काय केलं जातं? धक्का मारून खाली पाडणे, मारणे किंवा वेगवेगळ्या अस्त्रांनी म्हणजे चाकू, सुरी याच्याने त्रास देणे और even it goes up to the murder. So these are type of physical violences. Next one very important, it is a sexual violence. Sexual violence हा अनेक घरामध्ये इव्हन पतीकडून सुद्धा केला जातो. पण जर तसं नसेल तर बाहेरच्या सोसायटीमधून सुद्धा काही वेळा म्हणजे बहुतांशी वेळा सेक्शुअल व्हायलन्स आपल्याला दिसून येतो. सो इट इज काइंड ऑफ रॅगिंग, हरॅसमेंट, अनवॉन्टेड टचिंग, or we can say eve teasing, molestation, okay, or even rape. So these are different type of sexual violence, okay. Then financial control. बघा सगळीकडे बाकी सगळं ठीक असलं तरी काही वेळा स्त्रियांच्या हातामध्ये फायनान्शियल कंट्रोल नसतो. म्हणजे काय? त्यांच्याकडून पैसा काढून घेतला जातो और दे आर डिपेंडिंग ऑन द पेरेंट्स और देअर हजबंड. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज फायनान्शियल कंट्रोल, इन विच they don't have actually income, or if they have, it is taken away by their husband or the people from their society, their family. So this is called as controlling financially to the woman. आता आपण बघूया की वेगवेगळे फॉर्म्स कोणते. म्हणजे हे आपण टाईप बघितले, या प्रकारांमध्ये खालचे प्रकार येतात. सो व्हेरी फर्स्ट इज ब्राईड बर्निंग. बघा ब्राईड बर्निंग म्हणजे काय? तर स्त्रीला हुंड्यासाठी जाळणे. म्हणजे हे काय झालं? फिजिकल अब्यूज झालं, फिजिकल व्हायलन्स झालं. सो डावरी इज अ कर्स फॉर इंडियन सोसायटी अँड इट इज फ्रॉम द बर्थ ऑफ वुमन. अँड देअर फोर व्हॉट हॅपन्स की जेव्हा जेव्हा स्त्रीचं लग्न करायची वेळ येते तेव्हा तिला एक प्रकारे दुसऱ्या घरात जाण्यासाठी विकलं जातं, असाच प्रकार आहे तो. म्हणजे आपण पैसे पण द्यायचे आणि मुलगी पण द्यायची. कारण का? तर ती कमवत नसणार, बरोबर. आणि म्हणून सम form of money is given to the groom's family and that is called as dowry. So if that dowry is not sufficient, it is in the form of money, jewelry or various other source or some other things like car, house, etc. If it is not sufficient, then what happens? There is kind of problem created to the bride and even it goes up to the bride burning. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारे स्त्रीला त्रास दिला जातो आणि तो कुठल्या लेवलपर्यंत जातो? तर स्त्रीला जाळून टाकणे, नवविवाहित स्त्रीला, इथपर्यंत तो त्रास जातो. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज ब्राईड बर्निंग.
नेक्स्ट इज फिमेल फोर्टिसाईड. ते तर आपण बघितलं की ह्या प्रकारचे व्हायलेन्स पुढे होऊच नाही किंवा हुंडा द्यायची वेळच येऊ नये म्हणून आधीच्या आधी स्त्रीला गर्भातच मारून टाकला जातं. दॅट इज कॉल्ड ॲज फिमेल फोर्टिसाईड. नेक्स्ट इज ईव टीझिंग. आपल्याला हे माहिती आहे ईव टीझिंग म्हणजे काय तर छेडछाड. रस्त्यावरती किंवा शाळेमध्ये किंवा आणखीन वर्क प्लेसमध्ये स्त्रियांची छेडछाड केली जाते. दे आर टीज्ड ऑर दे आर गिवन अनवॉन्टेड टच. ओके, तर अशा प्रकारच्या कृत्याला काय म्हटलं जातं ईव टीझिंग. देन मोलेस्टेशन. Molestation is also kind of form where violence of women is carried out. So त्याच्याने काय होतं की स्त्रियांच्या मानसिकतेला धक्का बसतो. Then next is very important form that is called as domestic violence. So in case of domestic violence त्याला काय म्हणतो आपण घरगुती हिंसाचार. So phenomena of domestic violence remains one of the most important part which is actually invisible. म्हणजे तो दिसून येत नाही पण तो असतो, कारण कुठली स्त्री घरामध्ये असलेला त्रास बाहेर बोलून दाखवत नसते. सो अ वुमन इज फेसिंग दिस टाइप ऑफ सायकल ॲज अ डॉटर, सिस्टर, वाईफ, मदर or even a person at a working place. So domestic violence is again kind of humiliation or criticism or isolation from a family or from society. म्हणजे कशा प्रकारे व्हायलन्स असू शकतो तर तुम्ही तिला वेगळं पाडायचं किंवा वाईट साईड शब्द बोलायचे किंवा उगाचच क्रिटिसिझम म्हणजे टीका करायची. अशा प्रकारे हे फॉर्म आहेत कसले डोमेस्टिक व्हायलेशनचे. आणि आणखीन काय होतं कंप्लीट कंट्रोल ऑफ फायनान्शियल स्टेटस, म्हणजे तिच्याकडून तिचा सगळा पैसासुद्धा काढून घेतला जातो. सो दिस टाईप ऑफ डिफरंट थिंग्स. अगेन त्याची एक्स्ट्रीम लेवल म्हणजे बिटिंग, ओके, ऑर पुशिंग. अशा प्रकारे घरामधून स्त्रियांना त्रास दिला जातो. दॅट इज कॉल्ड ॲज डोमेस्टिक व्हायलन्स. अँड देन लास्ट वन इज कॉल्ड ॲज किडनॅपिंग. बघा आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की घरामध्ये स्त्री नको असते पण बाहेर सर्वांना पाहिजे असते, बरोबर आहे ना. सो किडनॅपिंग ऑफ चाइल्ड इज टेकन प्लेस इफ इट इज अ मायनर ऑर अगेन वी कॅन से ट्रॅफिकिंग ऑफ वुमन. म्हणजे मोठी झालेली जर स्त्री असेल तर तिला वेगवेगळ्या वाईट धंद्यांसाठी सुद्धा पळवून नेलं जातं किंवा किडनॅप केलं जातं. सो दिस इज ऑल्सो अ बिग सोशल प्रॉब्लेम अगेन्स्ट वुमन. So these are these 10 different forms which are faced by women and that are different type of violence against women. मग आता हे सगळं असंच आहे, मग असंच राहायचं का तर नाही. There are different type of provisions which are given by the government and society also. So what are the protection for women from domestic violence? घरगुती हिंसाचाराविरुद्ध कशा प्रकारे स्त्रिया आपला आवाज उठवू शकतात. So if the women are wife, mother, daughters, they should raise their voice and they should go to the police or for some NGOs for the help. Again women are affected by physical, sexual or verbal type. म्हणजे शाब्दिकरित्या सुद्धा जर त्यांच्यावर अन्याय होत असेल, अत्याचार होत असेल, then also they can go to the police. अंडर व्हेरियस ॲक्ट वुमन कॅन अप्रोच टू. कुठे जाऊ शकतात स्त्रिया, कुठे मदत मागू शकतात. टू द नियरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफिस और रजिस्टर सर्व्हिस प्रोव्हायडर, पोलीस स्टेशन, मॅजिस्ट्रेट और नॅशनल कमिशन फॉर वुमन. म्हणजे या सगळ्या प्रकारचे जे वेगवेगळ्या एजन्सीज आहेत किंवा वेगवेगळे ठिकाण आहेत तिथे स्त्रिया मदत मागायला जाऊ शकतात. देन व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट देअर शुड बी अ पॉलिटिकल विल. मीन्स वॉट? Through the active generation of political will, result orientation action plan will be taken place by the government and it will be effectively providing help and support to the women in their problematic situation. म्हणजे गव्हर्मेंट, पॉलिटिशियन, पोलीस हे वेगवेगळ्या प्रकारे कार्य करत असतात किंवा देअर आर डिफरंट ॲक्ट्स विच आर युजफुल फॉर द वुमन अगेन्स्ट दिस टाईप ऑफ व्हायलेशन. So finally we should know that a woman is very important part of society and actually male and female are equally important and therefore they should be given equal treatment and there should not be any disparity with the status of woman. Okay, so this is all about the gender disparity. So in the next lecture we will think or we will study for the disability
and that will be our new topic. So till that, you take care and stay safe. Thank you.